نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان أنعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها ما فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كنت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى Haji Saleh bin Fulan wala wahyi sun Haja Munira binti Fulan wala wahyi Susan Bakam Sani bin Fulan wala wahyi Susan Ibu Maria binti Fulan wala wahyi Susan Haji Ratna bin Kamsani wala wahyi Susan Haja Sudiarti binti Marturjo wala wahyi Susan Kartono Wajan bin Fulan wala wahyi Susan Tarsila binti Sajad wala wahyi Susan Warma bin Salya wala wahyi Susan Tutina binti Haji Saleh wala wahyi Susan Madasal bin Fulan wala wahyi Susan Reskapi bin Fulan wala wahyi Susan Haji Mista bin Fulan أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل لهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعل لهم حجابا من النار وسترا لهم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف أسرى بداع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد نصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا غالب الشهادة فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعلو بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد ودله على اليمين من سر ذلك الإذعان وتصديق شاهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ الذي أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين فيه ما حضر رضوانا من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم الكريم بالتقديم التقرين نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة ولمة العظام والزين وتقلد ذلك الجبل الميمون بالأسلام الكريمة والبطون لا فما من سرب ضم إلا وضمت عليه من الله النعمة
وهو القمر التام الذي يدخل في بروجه ليتسربا. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلب يا حق في حدائق الأسماء والأوصاف قد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه الصورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق سند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق. عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سلو عبد الله فالقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصبرها، فآمنت برعاية الله كما وضع لهذا البشر الكريم. الله صل وسلم على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه يا رسول الله. والقدرة كسبت هذا المسكون يخرج نور كاملا بعالم الظهور نورا فاكا سماء أوصافها العظيمة. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
آخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى أتت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولما نظرت من الأراضي الأوصاف المحمدية وكولا ولقي الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سعيه فيه مشكورا وفعله فيه معمولا وعنه بعمل في الأعمال المقبولة وتوجه بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من يتوجه الأعمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته الحكم بهذا فلو شاء منه ويضاهرها لا توجه إلى أشد الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق العليم سيدنا محمد الذي محمد سلام العالمين أن تصلي وتسلم على الذات الكاملة مستودع أمانة وحفيظ سرك وهامل رايات دعواتك الشاملة الأكبر المهد لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواد القرب ومجرى غاسل ذلك في عبادك وسبيك وإرشادك من ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المقصود بك بالعجال الخاصة اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل قدرته واهل هدوء بربه من احبابه اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا بأوقاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اقوالنا وتوبنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين حكايتك وان تبدلنا من شر القرب اليك والى هذا الحبيب غايتنا ونقبل بنا ما نحن به بنياتنا وعملنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ahlan wa sallan wa marhaban. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sembahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para guru-guru yang sudah meninggalkan acara ini, pertama adalah mungkin yang masih ada Ustaz Ali, Jenderal Salihin, kemudian Ustaz Jamal, Nurwalidin Saleh, kemudian Ustaz Ruh, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan keluarga atas kedatangan Ustaz dan waktu yang diberikan kepada kami. Maulid ini adalah maulid yang ke-6 di rumah saya. Di rumah saya, mudah-mudahan ini akan terus sampai amin. Saya bisa melaksanakan itu. Ini sebenarnya ini maulid ini ingin kita mendapatkan rasa cinta kita kepada dari Rasulullah SAW untuk diri saya, keluarga saya, dan para hadirin yang hadir lewat guru-guru kita yang sudah menemukan rasa cinta ke Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua juga bisa merasakan itu semua di hati kita, dan kita juga bisa berziarah ke Mekah, ke Madinah ya, ke Madinah, dan juga bisa ke Mekah. Atau kita minimal bisa memberikan Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya, dan saya minta maaf kalau misalkan ada jamuan atau tempat yang kurang. Saya mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya akan ada tausiah. Pertama mungkin dari Ustaz Jamal sementara ini ya, sejauh ya. Kemudian dari Ustaz izinkanlah Ustaz Ali.
Dasar Atau langsung salah nih. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu lisani wa nabi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang agak sedikit dingin karena tadi telah diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul bermuajah memberi undangan Sohibul Bait Bapak Adi Akbar, Bapak Haji Adi Akbar dan keluarga. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal yang makbulah, sebagai kita bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Kita hormati, kita muliakan para asatidz, para guru hadir kami kita untuk Ali Ibn Ki Haji Zain Salihin Matan Allah Amin. Al-Ustaz Ma'ruf yang jauh daripada Pancoran Mas. Para asatidz lainnya yang kita sebutkan namanya satu, mudah-mudahan selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi telah banyak guru kita hadir dan telah menyiapkan tempat. Insyaallah mudah-mudahan perjalanan mereka semua Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tadi si Pak Ali ngomong, yang bilang udah Ustaz Ali aja, yang ada udah biar Muslimat ngomong di sini. Sedikit tambahan. Alhamdulillah teringat daripada perkataan seorang ulama kita, imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Dia mengatakan, man jama'a li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayya 'ala ta'aman wa amila ihsanan wa asallahu yawmal qiyamah wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya siapa orang yang mengumpulkan kawan-kawannya untuk acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mempersiapkan makanan seperti yang kita lihat di depan kita, itu makanan banyak benar. Wa amila ihsanan, kita berbuat amal baik. Tadi kita udah baca Yasin, tahmid, bahkan kita baca Maulid, itu semua amal soleh. Insyaallah ba'asallahu yaumal qiyamah, kita nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala ma'as-siddiqin, bersama orang siddiq, wasyuhada wassalihin, dan insyaallah tempat kita nanti di surga. Amin. Jadi kita datang sini ikhlas. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Dihulur kepada Sohibul Bait Bapak Ali. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan beliau. Amin. Beliau ya insyaallah bisa terus mensiarkan yang namanya acara-acara Islam, agar tempat ini ya bisa syiar agama Islam. Untuk itu saya juga tidak panjang lebar karena memang malam ini acara 4 sebenarnya. Ini pertama nih karena pengambilan pertama. Ya, kita ambil berkah aja di sini. Jadi pesan kita nih, ya, mari selain kita menghadiri majelis ilmu, majelis maulid seperti ini, kita juga hadir di majelis taklim. Alhamdulillah di sini Ustaz Ali sudah membuka taklim ya. Malam Senin hadir ya. Di rumah malam Rabu, malam Minggu. Dan insyaallah dengan kita hadir majelis taklim, ya apa yang kita kerjakan di dunia ini insyaallah sudah berdoa Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering dengar tuh ya di khutbah Jumat dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa takwa? Nah, kita disuruh, ulama mengatakan suruh belajar. Bukan bertakwa untuk beribadah, bukan, tapi belajar untuk ilmu. Kenapa? Karena kita nggak bisa tuh untuk menjalankan ketakwaan kita melainkan dengan ilmu. Jadi harus ilmu kita cari, baru kita bisa bertakwa. Gimana kita bisa sholat, puasa, ya, dan lain sebagainya kalau kita nggak tahu ilmunya.
Maka kita lihatkan sampai mati kita ya, sampai kita meninggal dunia menuntut ilmu. Insya Allah. Sebenarnya apa namanya masalah-masalah kita sering dengar, keutamaan sholawat, keutamaan mendirikan atau memberikan mengadakan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dengar ya. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh guru kita Ustaz Ali Bakir, hanya sedikit ya yang permulaan ibtidaan ya, nanti akan diteruskan oleh Ustaz Ali insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita cintai para guru-guru kita, hadir di tengah-tengah kita Ustaz Jamaluddin Saleh, Ustaz Ma'ruf, dan sebelumnya Ustaz Kashfun Nadir SQ, ada Ustaz Awwaluddin, kemudian Ustaz Iwan Muslim yang telah meninggalkan kita, dan hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita hormati dan kita cintai, yang menjadi sebab kita berkumpul bersalawat kepada Nabi, berkumpul membaca Al-Quran yaitu surat Yasin, berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebabnya ialah saudara kita Bapak Ali Akbar yang kita hormati dan kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak Ali Akbar dan juga segenap keluarganya pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala gantikan rezeki yang dengan rezeki yang sangat banyak, dan mudah-mudahan Allah taala kabulkan niatnya, karena niat mengundang kita semua ini dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya niat agar Allah taala perkenankan menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya saudara kita ini Bapak Ali Akbar ya suka ngaji, Masya Allah, suka ngaji di tempat saya, ngaji di tempat saya Jamaluddin Saleh, ngaji di Musala Al-Muhtadi begitu. Kalau orang suka ngaji kemudian dipraktekkan dengan menambahkan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, mengundang kita semua, tidak ada lain niatnya kecuali hanya untuk mengharap pada Allah agar Allah Ta'ala menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu semua adalah perilaku yang patut ditiru. Bapak Ali ya, Bapak Ali Akbar pekerja, kita semua juga kerja, tapi yang patut kita tiru adalah beliau mengorbankan waktunya, mengorbankan dananya, hartanya untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dahulu kalau kita dengar dari ceramah Sayyidul Walid Al-Mahrum Al-Maghfurul Habib Ali bin Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bercerita sewaktu Maulid di Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi selalu berwasiat dan berpesan kepada para jamaahnya agar Maulid Nabi tidak hanya berada di masjid dan mushola, tetapi juga bisa dilakukan di rumah. Lakukanlah di rumah, baca Maulid Nabi di rumah, undang beberapa orang atau undang keluarga saja, ya, undang keluarga. Agar apa? Agar kita ini mengenal siapa Nabi kita, agar kita ini mengenal siapa yang menjadi idola kita, agar kita ini mengenal bagaimana dengan kecintaan kepadanya bertambah juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini Imtithalul Awamir, diminta ceramah. Ada tadi ceramah banyak nih, ya. Ustaz Awwaluddin ada banyak daripada tidak di luar. Akhirnya kita deh ya saja malah. Ya alhamdulillah kita bisa berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang cintanya itu menjadi fitrah bagi manusia. Cinta kepada Nabi SAW merupakan fitrah
bagi setiap insan dimanapun mereka berada, baik itu di Indonesia maupun dimanapun, ketika mendengar dan membaca sirah Nabi Muhammad SAW, pasti akan menaruh cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW diletakkan di nomor pertama 100 orang berpengaruh oleh Michael Hertz, di mana beliau mendaftar 100 orang berpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besarnya pengaruh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini dikuasai oleh 2 pemerintahan yang sangat besar, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kerajaan Romawi ya, yang kita ketahui ada namanya gladiator, di mana antar budak diadu sampai salah satu daripada budak meninggal, dan disaksikan oleh orang-orang yang menginginkan adu daripada 2 manusia tersebut. Ada perbedaan antara budak dengan yang tidak budak. Maka Islam datang menghapus semua kasta yang hanya dianggap adalah bagaimana ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, la farqa bainal Arab wal Ajam, kata Nabi, enggak ada bedanya antara orang Arab dan yang non Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di satu sisi ada kerajaan Persia, dan di kerajaan Romawi ada namanya Raja Nero, di mana dia pernah membakar 60.000 budak. Kerajaan Persia, walaupun mereka sudah mengetahui bagaimana kitab ilahi, kitab Injil, kitab Taurat, mereka tuh sampai sudah mendengar tentang agama-agama samawi. Namun ketika walaupun mereka dengan jayanya, mereka juga berbuat kezaliman yang sangat besar. Maka datanglah rahmat yang menjadi sebab rahmat semua semesta alam, ialah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi fenomenal, malam yang menjadi lebih afdal daripada semua malam di zaman tersebut. Malam lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan malam 12 Rabiul Awal, walaupun banyak perbedaan para pendapat para ulama, tetapi yang masyhur malam 12 Rabiul Awal itu menjadi malam yang terbaik, bahkan lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar dikatakan di zaman tersebut. Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat terbesar. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini, jadikan semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman ada sisi rahmat yang Allah Taala sisipkan. Maka dalam kitab Maulid dikatakan khalaqal khalqa hikmah. Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk karena ada satu hikmah, dan hikmah yang paling besar adalah yaitu an-nubuwah war risalah. Kenabian dan risalah menjadi hikmah terbesar yang Allah Ta'ala kirimkan kepada sebagian hamba-hambanya yang menjadi nabi dan yang menjadi rasul. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan skenario perjalanan kehidupan ini tidak ada lain karena agar hamba-hamba Allah, semua manusia, semua makhluk yang menjadi mukallaf mengetahui siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lain kita hidup karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai ajal kita menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai al-yaqin, yaitu kematian datang kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fenomena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diterangkan dalam kitab-kitab sirah, selalu didengarkan dalam perayaan momentum Maulid. Tetapi yang paling miris adalah ketika kita hadir di acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat kepada Nabi, kita
mengingat kenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai acara Maulid hilang, itu kecintaan kita. Ya, kalau nggak dipraktekkan hilang. Tapi nanti ada acara Maulid lagi, timbul. Setelahnya hilang lagi. Begitupun seperti Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, timbul hati Ramadan kita, ibadah Ramadan kita. Setelah berlalunya bulan Ramadan, turun. Nah, begitulah iman. Begitulah iman yazid wa yanqus. Begitupun mahabbah, kecintaan juga bisa berkurang dan juga bisa bertambah manakala seseorang selalu dalam satu kondisi hadir di majlis yang seperti ini. Tiap hari dihadir majlis, tiap hari dihadir majlis, selalu melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, mengajarkan kepada keluarganya, insya Allah selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada yang paling bahagia melainkan kita semua, karena kita bernabikan Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi mulia. Keturunan Nabi ditautkan kepada Nabi, mulia karena duriyah. Begitupun orang-orang yang dikasihi oleh Nabi, para aitam, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang dicintai oleh Nabi dan disayang oleh Nabi SAW menjadi mulia. Begitupun orang-orang yang selalu diperhatikan oleh Nabi SAW atau menjadi pewaris Nabi, yaitu para ulama, menjadi mulia karena mereka pewaris Nabi. Dan yang bukan pewaris Nabi ataupun secara umum, kita ini menjadi golongan umat Nabi SAW menjadi mulia. Dalam satu kitab Burdah dikatakan, busyra lana ma'syaral islami innalana minal inayati ruknan ghaira munhazimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami busyra lana. Kabar gembira buat kami, innalana minal inayati ruknan, kami mempunyai pondasi, kami mempunyai tiang yang sangat kokoh berupa perhatian, ghaira munhazimi, yang mana tiang tersebut tak akan roboh, tak akan jatuh. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah Ta'ala mengundang yaitu seorang Rasul, di mana kita harus taat kepada Rasul tersebut, bi akrami rusli, dan dia adalah sebaik-baiknya Rasul, kunna akramal umami, maka kita juga menjadi sebaik-baiknya umat. Dan ini juga dipantaskan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang ditampakkan, dikeluarkan di hadapan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu kamu sekalian beramal ma'ruf dan juga nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah, terakhir adalah yaitu kita mendengar firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi qira'atin min anfasikum. Kata Allah, telah datang kepada kamu sekalian seorang Rasul dari diri kamu sekalian. Kalau min anfusikum artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang pemimpin, memilih seorang idol yang dimana Allah Ta'ala cari dan pilih dari kalangan Arab tersebut, dari kalangan kaum Quraisy. Kalau dari kalangan kaum Quraisy, maka orang-orang bangsa Arab juga mau mengikuti seorang pemimpin tersebut, karena seorang Rasul bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan kaum Quraisy. Dan dalam satu qiraat, wa fi min anfasikum, dari jenis kamu sekalian Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala pilih seorang Rasul dari jenis kamu sekalian, artinya dari jenis manusia. Karena memang dalam beberapa riwayat terdahulu dan disebutkan dalam Al-Quran, kaum kafir selalu mengolok-olok kepada nabi-nabi yang terdahulu. Coba turunkan kami, mintalah engkau ya Rasul kepada Allah, kepada Tuhanmu, agar kami diturunkan seorang Rasul dari malaikat.
yang mana malaikat tersebut akan bersaksi bahwasanya engkau adalah rasul, gitu. Maka Allah Ta'ala katakan, ya, tidaklah kami menurunkan rasul melainkan yang ada semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Ta'ala kisahkan bagi kaum Nabi Lut, di mana 3 malaikat datang menghampiri Nabi Ibrahim. Kemudian setelah pada Nabi Ibrahim datang menghampiri kaum pada Nabi Lut. Kalau sudah datang malaikat, berarti akan datang adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang rasul dari jenis malaikat, maka konsekuensinya sangat besar. Nggak beriman, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini menjadi umat yang terbaik. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang tidak menyusahkan beliau, umat yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadir maulid, salat 5 waktunya nggak ditinggal. Tapi kalau misalkan hadir maulid, sholat subuhnya bolong, nggak diqadha, atau ada beberapa sholat 5 waktu nggak dikerjakan, ini kan menyusahkan Nabi, ya kan? Berharap syafaat Nabi, tapi nggak mau taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Ini menyusahkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang dikhawatirkan orang-orang yang hanya mengharapkan syafaat Nabi, yang penting syafaat Nabi, sholat 5 waktunya bolong. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan meninggal dalam keadaan kufur. Gimana mau dapat syafaat Nabi? Ya, gimana mau dapatkan syafaat Nabi? Meninggalnya saja tidak husnul khatimah, meninggalnya saja tidak dalam keadaan Islam. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, a'dhamun ni'am al-mautu 'ala al-Islam. Nikmat yang paling terbesar adalah mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan Islam, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم وابن كريم الرحمن الرحيم اللهم نسألك بحق الفاتحة وعظمتك وسبيل المتاني أن تفتح لنا كل خير وأن تفتح علينا كل خير وأن تؤمن يا مولانا معاملة من على خير وأن تفادنا في ديننا ونفوسنا وأموالنا ومساكننا وبنا من كل محنة وفتنة وبسم مدير إنك ولي الخير ومتمم الخير يا رحمن الرحيم اللهم وفق على الخير والخير وإن إليه اللهم انصر وسدد بالتقوى والطول الامور بحسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه يا عليم السر والنجوى نجنا اهلنا واحبابنا والمسلمين جميعا من كل بلوى وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك وجودك ورحمتك اللهم صل وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.